हालेलुया। सारे जैम सिक्खी। जैसा असी पिछले हफ्ते सीखा सीगा असी फिर वो आयत पढ़ देवांगे, उस तो बाद फिर अगे बढ़ांगे। इब्रानियों का खत 12 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत, जिसनों भी मिल गई जल्दी जल्दी पढ़ दो। हालेलुया। जी दौड़ साडे सामने पई है वो किद्दां दौड़नी है जी? जी दौड़ साडे सामने पई है उन्होंने सबर दे नाल दौड़ीए। और असी पिछले हफ्ते सीखिया सी इस दौड़ दे विच किहो जिहियां अड़चनां आउंदियां, किस किस तरीके दी अड़चनां आउंदियां, और इस दौड़ नूं असी किन्ने सबर दे नाल दौड़ना आ, क्योंकि उलझाउण वाला पाप भी साडे दुआले घुम रहा है और जिहड़ियां चीज़ां सानूं साडे रस्ते तो परे भटका सकदियां वो भी साडे रस्तियां दे विच आ। और इन्हां सारियां चीज़ां दा ध्यान कराउण दे लई परमेश्वर ने अपने वचन की रोशनी साडे उत्ते ज़ाहिर की है। और जो रोशनी आ गई है तो हनेरे च पई हर चीज़ सानू दिस रही है। रोशनी ने तुहानू ठोकर लगन वाली चीज़ तो वाकफ कराउणा आ, ठोकर लगन तो बचाउणा नहीं है, ये याद रखना। अज यही गलत फहमियां है लोगों को, इसे करके दुआ करते रब्बा तू ही कर, आ भी कर दे, तू कर दे, आ भी कर दे, तू कर दे, आ भी कर दे, तू कर दे। तो रब फिर पुछदा तू की करना? जे सब कुछ मैं ही करना तो फिर तेरा की काम? तेनू मैं कल ही बुलाया, तेनू अपने घर दे जन्म काहदे लई दवाया? सो ये याद रखना, रोशनी ने तुहाडी दौड़ दे विच अड़चन पाउण वालियां सारियां चीज़ां नूं बेपर्दा करके तुहाडे सामने रख दिता। हुण चलना तुसीं आ, ते जे रोशनी दे विच रह के भी जिहड़ियां चीज़ां ने तुहानूं ठोकर दवाउणी सी जदों वो दिखा दित्तियां परमेश्वर ने, तो फिर भी असी ठोकर खाईए तो फिर कसूर परमेश्वर का नहीं, क्योंकि परमेश्वर के कोल इक्को ही जवाब आ, हनेरे दे विच सी तैनूं दिसदा नहीं सी, इस करके तू ठोकर खांदा सी। पर जदों मैं रोशनी तेरे उत्ते उजागर कर दित्ती आ ते हुण रोशनी दे विच हर चीज़ जो तैनूं दिसदी है, तो फिर ठोकर मान लो तुसीं सूर्य की रोशनी चलदे हो फिर भी ठोकर खांदे हो, तो उसदी वजह की है? हाँ जी, होर अपने विचार पेश करो। हनेरे दे विच आपां तुरे जाने, मान लो हनेरा बहुत घना ने, हनेरा सानूं नहीं दिसिया तो असीं राह च ठोकर खा लीए। जदों सूर्य की रोशनी आ तो फिर असीं ठोकर जदों खाने आ तो उसदी वजह भला की हुंदी है? हाँ जी, वजह की हुंदी भला? अजकल तो बहुत सौखा तुहानूं दसना, क्योंकि लोग फोन लैके तुरे जाते जाके सीधा खंबे च वजदे। खंबा अगे हैगा आ, रोशनी दिखा रही है अगे खंबा आ, तो खंबे च वजया भला काहदे लई आ? हाँ जी, रस्ते ते तुरया जांदा, ध्यान किधर ला लिया भला? फोन वाले पासे ध्यान चले गया तो इस करके सीधा जा कित्थे वजया? खंबे विच वजया। हुण वो ये नहीं कह सकता भी ये खंबा मैनूं दिसिया ही नहीं सी। हर चीज़ उन्होंने नज़र आ रही है, लेकिन ध्यान उन्हें अपने रस्ते तो हटा के कित्ते ला लिया भला? फोन वाले पासे ला लिया, हुण ठोकर खाधी है। उस तरह परमेश्वर ने जिहड़ी दौड़ साडे अगे रखी है उन्होंने सबर दे नाल असीं दौड़ना है, तो हर चीज़ नूं असीं ध्यान दे विच रखदे होए दौड़ना है। किहड़ी चीज़ मेरे लिए रस्ते का रोड़ा आ और किहड़ी चीज़ है जिहड़ी मैनूं इस दौड़ नूं पूरा करन तो रोक सकदी है। सो परमेश्वर ने रोशनी करके दिखा दिता है, हुण काम अगला साडा है जिन्हों असीं पूरा करना है। इहदे विच अगर असीं ठोकर खाने आ, इहदे विच अगर असीं ठोकर खाने आ तो इहदे लई प्रार्थना कोई नहीं गी। अज सारे क्रिश्चियनिटी दे जिहड़ी बीमारी आ गई ना, यही आ ओ जी मेरे को रात नूं सोया जांदा, दुआ करो। हाँ जी, चलो सोना 4 बजे बाद दूजे दिन 4 बजे उठना है तो फिर रात को तो मतलब नींद आनी नहीं ना। जे तुम 7 बजे सौन का नियम बनाओ तो सवेरे 5 बजे उठो तो नींद पूरी आऊगी टाइम सिर? हाँ जी, ये कोई दुआ है नहीं, ये कोई दुआ नहीं गी। सो इहो जिहियां चीज़ां जो असीं ठोकर खांदे पास्टर नूं बाहर जाके कहने पास्टर चलिया नहीं जाता, दुआ करो, ये कोई भी दुआ है नहीं गी। ये दवाई खा सकते हो तुसीं, दुआ कोई नहीं। ये वाले की आ, जिस गलती दे करके जिथों मेरा ध्यान हटिया सी ते जिहदी वजह करके मैनूं ठोकर लगी सीगी, उस चीज़ तो मैं सावधान होना है। तो वो दो चीज़ां आ, जां तो मैं उस तो सावधान होकर अपने कदम नूं अगे वधाउणा, जां उस चीज़ नूं रस्ते विचों हटा देना। दो चीज़ां है ना। किहड़ी चीज़ है साडे रस्ते का रोड़ा आ? मैं उदाहरण एक बार दित्ती सीगी, साडे दयालपुर दे चर्च दे एक बंदा आउंदा सीगा, उहने ऑटो लई सीगी, ऑटो रिक्शा चलाउंदा सीगा और ऑटो रिक्शा नाल प्यार किन्ना सी
ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਕਿ ਛੋਟਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਚੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੋਚੀ ਨਾ ਫਿਰ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਈ ਹੋਵੋ, ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਨਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਲਵਾਈ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਲਵਾਈ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਕੁ ਲਗਨ ਅਤੇ ਐਡੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਲੁੱਕ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੁੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਾ ਕੁ ਥੱਬਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਇਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਝਟਕਾ ਵੱਜਾ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਡਿਆ ਸੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ? ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅੜਚਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਅੜਚਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਟਾਇਆ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਢੇਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਰਕ ਤੋਂ ਸਰਕ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਢੇਲਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਧੁੱਪ ਤਾਂ ਪਾਵੇ, ਪਿਘਲ ਪੁਗਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਛੈਣੀ ਥੋੜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਆਹ ਕੰਮ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਕੰਮ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਆਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਵਚਨ ਸਿਖਾਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਲਕਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੌੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਆ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅੜਚਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ? ਸਾਡੇ ਜੁਮੇ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? परे करना है। सो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर रोकने वाली वस्तु को और उलझाने वाले पाप को दूर करना साडा काम है। हर वो चीज़ जी रोकती है तो हर उलझाने वाला पाप जो रस्ते में आता उन्होंने की करना पहला असी हटाना है। मेरा पाप तुहाडी प्रार्थना कीतिया नहीं जाना। जे प्रार्थनावां दे नाल पाप तो मुक्ति प्राप्त हो सकती होंदी तो फिर यसु मसीह नूं कुर्बान होने की जरूरत, इसलिए ये चीज़ चेते रखनी है। मेरी प्रार्थना दे नाल तुहाडे पाप माफ़ नहीं होने, बल्कि जिस नाम दे विच पापां दी माफ़ी आ उहदे अधीन लियाउण तो बाद तुहाडे पाप माफ़ होने, उहदी अगवाई दे विच चलण दे नाल पाप माफ़ होने आ। दुआ दे नाल कोई पाप माफ़ नहीं हुंदा, इस चीज़ चेते रखना। तो हुण जिहड़ा उदां दा हैगा उलझाउण वाला उन्हें की कहना भला, उन्हें कहना जेम्स की किताब पढ़ो जो लिखिया भी अगर तुहाडे जो कोई मंदा होवे ते कलीसिया दे बजुर्गां नूं सद घल्ले ते ओह उहदे उत्ते तेल झस्सण ते उहदे लई प्रार्थना करन ते जे उहने पाप भी कीते होणगे ते उहनूं माफ़ हो जाणगे। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੇਲ ਝੱਸਣਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋਣ वाले है नहीं कि इस चीज़ को असीं बिल्कुल ध्यान दे विच रखना है। सो उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हर रोकने वाली वस्तु को और रुझाने वाले पाप को दूर करना है, ये साडी जिम्मेवारी है। ध्यान रखना, रोकने वाला कोई भी हो सकता, ये भी चीज़ साडे ध्यान च रहनी चाहिए। कौन कौन है रोकने वाले? जैसे कि हमारा परिवार भी साडा हो सकता है, जिहड़ा इस दौड़ दे विच जिन्हों असीं सबर दे नाल दौड़दे हैं, परिवार भी साडे लई अड़चन हो सकता, रिश्तेदार हो सकते, यार दोस्त हो सकते हैं, पति के लिए पत्नी भी अड़चन हो सकती है, तो पत्नी के लिए पति भी अड़चन हो सकता है। ईवन इत्थों तक है कि पास्टर पोस्टर बिशप जिन्होंने असीं समझते ना, ये साडी दौड़ दे विच ये भी रोड़े हो सकते, जिन्हां ते असीं उम्मीद ला के बैठे ना, ये भी साडे लई रोड़े हो सकते। बड़ी बारी तुहानूं वचन पढ़ाया, बस उद्दां दस दिंदे आ भी जिहड़ी अजूब की किताब है ना, उहदा 33 अध्याय की 22 वर्ष जो असीं पढ़ते हैं उह साफ करके इहनूं बयान किया गया है भी ਉਹਦੀ जान टोए के नेड़े तो पहुँच गई है, तो छुटकारा मौत लियाउण वाले हत्थां दे विच, यानी कि जिहड़े पास्टरां तो उन्होंने उम्मीद सी ना बचा सकते, वो पास्टर ही उहदी मौत का कारण बन गए। सो इस करके इस सबर की दौड़ दे विच कौन कौन अड़चन हो सकता है? जिन्हों असीं पास्टर समझ के जिते बहुत वड्डा भरोसा रख के बैठे ना, साडी मुक्ति की दौड़ नूं पूरा करन दे विच वो भी रोड़ा हो सकता है। रोड़ा किद्दां है? वो सानूं गलत तलीम दे रहा है,
ਔਰ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਮ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। रोकने वालों में हमारे सबसे खतरनाक दुश्मन हमारा पुराना मनुष्य है जो शरीरता का गुलाम है। ये चीज़ ध्यान रखना। जिथे ये सारे दुश्मन है ना उत्थे सब तो वड्डा दुश्मन जिहड़ा साडा वो असीं आप है। कौन है जी? साडा सब तो वड्डा जिहड़ा दुश्मन है जिन्हों सब तो खतरनाक दुश्मन कहांगे वो साडा अपना आप ही है। साडा वो पुराना मनुख जिहड़ा पाप दा गुलाम सी, शरीरकता दा गुलाम है। ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। बहुत हैं जो बाकी सब रोकने वाली वस्तुओं पर तो जय पा लेते हैं परंतु पुराने मनुष्य के हाथों हार जाते हैं। बाकी सारे तो जय पा ली पर कितों हारे भला? अपने आप तो अजू जो अपने दौद नूं किहने हराया सी? दौद नूं किसी ने नहीं हराया। दौद छत ते चढ़ गया, आप ही हार गया। हाँ जी, सुलेमान नूं किसी ने नहीं हराया। सुलेमान अपनी अभिलाषावां दे विच पै के आप ही हार गया। तो जो एडियां एडियां उदाहरण जिदा असीं पढ़िया वर्ष दे विच भी जो गवाहां दे एडे वड्डे बदल ने सानूं घेरिया होया, उन्हां दे जीवन दे विच ये सब कुछ वापरिया आया तो उन्हां तो फिर असीं की लैणा भला? सबक लैणा है भी जे इहो जे लोकां दे जीवन दे विच जिन्हां ने इन्ना फूक फूक के कदम रखिया, जे उन्हां दे जीवन दे विच ये सब कुछ वापर सकदा फिर साडी की औकात है? ਇਹਦਾ मतलब साडे लई ਉਹ सारा कुछ परमेश्वर ने होण दिता इस लई कि साडे लई की बने एक उदाहरण बने। इसलिए नए मनुष्य को पहने हुए इंसान का सबसे आखिरी दुश्मन पुराना मनुष्य है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਖਰੀ ਫਤਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਭਲਾ? ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਤਹ ਕਰ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਰ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਿਸਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਧਾ ਆ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜੈ ਪਾਉਂਦੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਰਦੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੌੜ ਤੋਂ ਭਟਕਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰ ਜੈ ਪਾ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਕੋ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਲਾ? ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ? ਪੁਰਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੁਰਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਸ ਤੇ ਪੰਜ ਰਾਜੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਰਾਜ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਪੰਜ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਪਾਉਣੀ ਭਲਾ? ਜੈ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਪੰਜ ਰਾਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜੈ ਪਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਯੁੱਧ ਆ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗੰਦਾ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਭਲਾ? ਯੁੱਧ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭੈੜੀ ਵੀ ਰਹੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਾਉਣੀ ਭਲਾ? ਜੈ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਬਰ ਦੀ ਦੌੜ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੌੜੀਏ? ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਔਰ ਦੌੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ये पुराना मनुष्य बहुत ही चालाकी से काम करता है, ये ध्यान रखना पैंदा। किदां करदा ये काम, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜੈ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਜੈ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਭਲਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੰਮ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਭਲਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕਤਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। यही पुराना मनुष्य आपको बड़ी ही चालाकी के साथ उलझाने वाले पाप में फंसा देता है। जो जिक्र ही आ गया उलझाने वाला पाप, उलझाने वाले पाप का काम की है भला, तुहानू उलझा के रखना तरीका है वह काम करने का है ना। तो तरीके के नाल काम करता है तो उलझा दिंदा है, तो सानू फिर उत्थे फैसला लैन का पता नहीं लगता कि ये सही है कि गलत, इनू करिए कि ना करिए। तो ध्यान रखना पुराना मनुष्य तुहानू करन दे लई उकसा सकदा आ, पर तुसीं ध्यान रखना उन्होंने करना नहीं। ये तुहानू करन दे पूरे उस मुकाम तक लै जाऊगा, उत्थों तक भी कोई नहीं। मिसाल के तौर दे उत्ते मैनू टिकट मिली सी 9 एवेन्यू तो, मैं मुड़ना सीगा, आई थिंक पता 66 स्ट्रीट सी कि 79 सी, उत्थों मुड़ना सीगा ते उत्थे जी लाइट सी वो चलन वालियां दी सी, अजे ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਸੁਕਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 96 ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਆਈ ਗੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਰਨ ਹੂਰਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੋੜੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਲਾਈਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੂਟਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਮੂਵ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਟਿਕਟ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਪ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਹੂਟਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆ ਪਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਦੌਦ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਛੱਤ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਚੱਲ ਜੇ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਰਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਭਲਾ, ਜਦੋਂ ਦੌਦ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ 'ਚ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ 3 ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਪਾਪ ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਹੁਣ 3 ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਚੁਣ ਲਾ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ। ਅਤੇ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਉਹ ਚੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ। ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੌਦ ਕੋਲ ਇਹ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੌਦ ਦੇ ਕੋਲ
वचन ते पाक रूह नहीं सीगा। साडे कोल ये दोने ही आ अंदर साडे रखे हुए खुदा ने नਵੇਂ मनुख के रूप दे विच। ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਪਾਉਣੀ ਭਲਾ ਜੈ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰਾਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਦੇ ਦੌੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਬੱਦਲ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਵਚਨ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗੇ ਆ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈ ਪਾਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹੀ ਦੌਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਭਿਓ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਮੇਰਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਦੋ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲੀ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਰੋਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਆ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਆ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੀੜਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਤ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੇ? ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਲਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਖੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਾਸਾ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਸਲੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਇਹ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਜਦੋਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਅਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ, ਆਹ ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਲਾਈਟ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੂਟਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੂਟਰ ਮਾਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੂਟਰ ਮਾਰਨਾ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਈਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਵੀ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਗਲਤ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ? उन्हें टिकट हमेशा सही होती है। इसलिए याद रखना, यही पुराना मनुष्य आपको बड़ी ही चालाकी के साथ उलझाने वाले पाप में फंसा देता है। यही पुराना मनुष्य हमें अपनी दौड़ पूरी करने नहीं देता। ये ध्यान रखना। कौन है दुश्मन साडा? ये पुराना। इसी पुराने मनुष्य पर बुल्ले शाह ने बहुत जबरदस्त एक गल लिखी है, कवाली है ਉਹਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़दा, ਜਿਹੜਾ घर बैठा ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੜ ਲੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ घर बैठा ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਆ, ਬਾਹਰ ਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ
ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪढ़ांगे ਇਹਦੀ 2 वर्ष भी, इब्रानियों 12:2, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। क्यों तकना भला ਉਹਦੇ ਵੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ? ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਲਾਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਅਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ? ਇਹ ਉਹ ਯਿਸੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ, ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਭਲਾ ਜੀ? ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਆਇਆ ਆ, ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ, ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੀ 13 ਵਰਸ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਵਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ, ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੀ 13 ਵਰਸ। वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुख की इच्छा दे नाल, परमेश्वर से होया कि हुए। की लिखा जी? हाँ जी पंजाबी पढ़ दो। होए कि होया? होए। अंग्रेजी दे विच किस होया? हाँ जी पढ़ दो जल्दी जल्दी। Children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. Born of God. ਸੋ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਬੀਲੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਓ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਭਲਾ? ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਨਾ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਨਾ ਮਾਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਲੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਫਲਾਨਾ ਢਗਵਾਨਾ ਇਹ ਉਹ ਕਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲਈਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ, ਬਸ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 12 ਦੀ ਉਹੀ 1 ਆਇਤ 2 ਆਇਤ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਤੱਕਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ।
ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਨਮੂਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਤੱਕਣਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਉਹ ਯਿਸੂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਨੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਨੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਯਿਸੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਪਹਾੜ ਬਲ ਉੱਠਿਆ, ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਡਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਦੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਾੜ ਲਾ ਦਿਓ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਯਹੋਨਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਭਲਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਭਲਾ? ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੂਹਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ज़रूरत ਆ। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना की। पंजाबी च पढ़ो जी। लाज नूं की जाने भला? ते साडा ते काम ही लाज दा है सारा। लाज किते चली ना जावे, लाज किते रह ना जावे, असीं ते नक ते मक्खी बहन नहीं दिंदे। तू खाण नूं कि नहीं हैं? यही हुंदा ना। किदां दी लाज है भला? भी साडा किते नक ना किते रह जाए, फलाना ना हो जाए, किते ढंगाना ना हो जाए। तो ये ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਖੂਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਨੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਲਾਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਭਲਾ? ਉਹਨੇ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹਾਂ ਭਲਾ? ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਇੱਛਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਕਿ ਇਹ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਕੁਛ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੱਕਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਲਾਜ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਭਲਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬੇਗੈਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਬੇਗੈਰਤ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਨਮ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੂਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਟਰੀ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਗਰਭ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ
ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਨਹੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪੈਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ? ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। ਯਹੂਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਇਲ ਜਾਣਦਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਆ? ਉਹ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਈਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਉਹ। ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਢਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਰੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਈ ਗਾਣੇ ਗਲਤ ਗਾ ਜਾਂਦੇ, ਚਰਨੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਚਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ? ਆਨੰਦ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ, ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਭਲਾ? ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੱਕਣ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਆਨੰਦ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਨੰਬਰ 4 ਉਹਨੇ ਲਾਜ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? परवाह नहीं की। हाँ जी, लजा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। इसलिए ये वाल देखना है निशाना भला की है, जो सबर की दौड़ असी दौड़ना है वह आखिरी निशाना की है, क्यों असी इस यीशु मसीह वाल देखना है। फिर दोबारा रिपीट करते उस बाद दुआ करते हैं। नंबर 1 लिखा, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखते रहो। सिद्ध करने वाला भी है तो विश्वास का करता भी है, जिसने उस आनंद के लिए आनंद नूं भी छड्ड दिता है, जिहड़ा उहदे अगे रखिया सी, जल के उस आनंद दे विच रह सकदा सी। लाज दी कुछ उन्हें परवाह नहीं की, बल्कि सलीब दा दुख सह। तो ये सब कुछ उन्हें इस करके नहीं किया भी असी इस जहान दे विच मौजां माणी। बहुत सारे लोग उस वर्स का गलत तर्जमा करते हैं, वो साडे लई दीन बनिया ताकि असी धनी हो जाइए। हाँ जी, वो साडे लई की बनिया? दीन बनिया ताकि असी की हो जाइए, भला धनी हो जाइए। तो उस धनी दे बारे फिर यीशु मसीह आप ही कहता है, कहता एक व्यापारी बहुत बहुमुल्ले एक पत्थर की तलाश दे विच सीगा। ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਦੌੜ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਵਾਨ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਵਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੀਲਮ ਯਸ਼ਵ ਪੰਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦਾ ਹੀਰਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਉਹਦੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ही नहीं सकता। ਉਹਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋਰੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਨਮੋਲ। ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਭਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਦੀਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਈਏ ਭਲਾ? ਧਨੀ ਹੋ ਜਾਈਏ।
ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਧਨੀ ਹੋਈਏ। ਧਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਧਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ? ਇਹ ਧਨ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਮਾ ਵੀ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਦੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁਡਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਭ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਨ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਨੀ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਧਨੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਨੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਦੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਆਪਾਂ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੈਗੁਆਰ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਫੋਰਡ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਤੇ ਕਹੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਜੂ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ? ਸਭ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਲ ਗਡਾਉਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਾ ਪੀ ਮੌਜ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਗਾੜਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖਾ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਦੀਨ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਨੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਐਸ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਐਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਈ ਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮਨਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਰੋਸਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮਨਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੂਰਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਧਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਦੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਹੋ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਜੈ ਪਾ ਲਈ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਲੈ ਜਾਵੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇਂਗਾ। ਲੈ ਜਾਵੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇਂਗਾ। ਲੈ ਜਾਵੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇਂਗਾ। ਲੈ ਜਾਵੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੂੰ। ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮੇਰਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੀਣ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰਾ। ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ
अब्बा तू सहारा मेरा, इको एक जीन दा गुजारा मेरा, किते तू भुल ना जामी ख्याल जदों तू सरगा तो आवेगा, किते तू भुल ना जामी ख्याल जदों तू सरगा तो आवेगा, ले जावी मैनू भी अपने नाल जदों तू सरगा तो आवेगा, तू यो मेरा घर तू ठिकाना मेरा, तेरे संग होवे अब्बा जाना मेरा, तू यो मेरा घर तू ठिकाना मेरा, तेरे संग होवे अब्बा जाना मेरा, बुला के मैनू भी लावी उठा जदों तू सरगा तो आवेगा, बुला के मैनू भी लावी उठा जदों तू सरगा तो आवेगा, ले जावी मैनू भी अपने नाल जदों तू सरगा तो मैनू भी अपने नाल जदों तू सरगा तो आवेगा, तू यो दयावान ना खतावां नू गिनी, अब्बा मेरे कदी ना गुनाहां नू गिनी, तू यो दयावान ना खतावां नू गिनी, अब्बा मेरे कदे ना गुनाहां नू गिनी, तू ला लई अपने कदमां नाल जदों तू सरगा तो आवेगा, तू ला लई अपने कदमां नाल जदों तू सरगा तो आवेगा, ले जावी मैनू भी अपने नाल जदों तू सरगा तो आवेगा, जदों तू मैनू भी अपने नाल जदों तू सरगा तो आवेगा, जदों तू सरगा तो आवेगा, जदों तू सरगा तो आवेगा, जदों तू सरगा तो आवेगा। प्यारे खुदावन खुदा तेरा धन्नवाद करते हैं, तेरी दया तेरी मुहब्बत के वास्ते खुदावन, तेरे अज के वचनों के लिए तेरा धन्नवाद करते हैं जो तुसी अपने वचन के द्वारा साडे सबना नाल गल कीती खुदावन, तेरा वचन हरेक जिंदगी के लिए खुदावंद एक नवी आशीष और बरकत का कारण हो खुदावंद। प्रार्थना करते तेरे बेटे आशीष के वास्ते भी खुदावंद, जिसका जन्मदिन से खुदावंद तुसीं संभाल के रखा, तुहाडी दया नूं मंगदे हैं। भाई बलवीर जी होना दे जिन्हां दी अज मैरिज एनिवर्सरी है खुदावंद, हुण तक तुसीं जोड़ के रखा, तुहाडा धन्नवाद करते हैं। तुहाडी रहमत इन्हां जिंदगियों ते हमेशा बनी रहे खुदावंद। जिन्हें भी लोगों ने प्रार्थना करने वास्ते कहा, एक एक जिंदगी नूं तेरे तख्त दे अगे लैके आउने हैं। बेटे कोलंबस नूं, बेटी मनरीत नूं तेरे तख्त दे अगे लैके आउने हैं। भाई जॉनी दे बेटे नूं तेरे तख्त दे अगे लैके आउने खुदावंद। होर भी जिन्हें लोगों ने प्रार्थना करने वास्ते कहा खुदावंद, नाम बनाम तेरे तख्त दे अगे लैके आउने हैं। तेरी वड्डी रहमत नूं हरेक जिंदगी दे लई मंग लैने हैं खुदावंद। तेरा जलाल प्रगट हो, इज्जत महिमा जलाल तुहाडे नाम नूं मिले। साडी प्रार्थना सुनो, कबूल करो मसीह यीशु दे नाम दे विच। हुण साडे खुदावंद यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दी मुहब्बत, पाक रूह दी संगत हुण तो लैके हमेशा तक उहदे तमाम लोकां दे नाल बनी रहे। आमीन, हालेलुया। खुदा तुहाडे सारिआं दे नाल होवे। सारिआं नूं जय मसीह।